దేవుని సన్నిధిలో మది పొంగిన పాటలతో జగమంతా జనులంతా జయమని పాడెదము, జయమని పాడెదము. దేవుని సన్నిధిలో మది పొంగిన పాటలతో జగమంతా జనులంతా జయమని పాడెదము, జయమని పాడెదము. వేడుకతో కరతాళముతో వేగమెరారండి, గీతముతో నవగీతముతో గానము చేయండి. వేడుకతో కరతాళముతో వేగమెరారండి, గీతముతో నవగీతముతో గానము చేయండి. ప్రేమనే పంచిన శాంతినే నింపిన, ప్రేమనే పంచిన శాంతినే నింపిన మహిమాన్విత మూర్తిని కనరండి, మహిమాన్విత మూర్తిని కనరండి. దేవుని సన్నిధిలో మది పొంగిన పాటలతో జగమంతా జనులంతా జయమని పాడెదము, జయమని పాడెదము. దేవుని సన్నిధిలో మది పొంగిన పాటలతో జగమంతా జనులంతా జయమని పాడెదము, జయమని పాడెదము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, పెంతెకోస్తు గొప్ప మహోత్సవం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో పాల్గొనడానికి ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారి ఇంటెన్షన్స్ కోసం మనం ప్రార్థిద్దాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్ షోడ్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ గాదే ఇన్నారెడ్డి and all the other souls to rest in peace, mass offered by Gade Lucy Rani. For God's mercy upon the departed soul of Aboga Maria Karun Kumar. Thanksgiving mass to God for all his blessings and for the blessings, health, wealth with God's grace. Mass offered by a devotee, mass offered by Boga Arogyam and her family. Mass for the Almighty God for all the blessings and protection upon all the family members, friends and relatives, and all the humanity from all the diseases and the virus, and for the peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and her family members. Mass for the recovery of Potla Suvarna Mary from Parkinson's disease, and for the financial blessings and for the peace to D.A. Richards
and family members. For the special intentions of Bonagiri Innaya and Rosalina, and for the peace in the family, and for the good job to Kirti and David, and for the good marriage proposal to the children most offered by the members of the family, for the departed souls of Addagatla Shauri Raju and Addagatla Nancy Monica, for the repose of the soul of Passam Lurdamma, Raip Reddy, Gade Francis Reddy, Jaya Reddy, and Gopu Swapna Mary, mass offered by Gade Vijayananda Reddy and family, mass offered for Reverend Father Benny SVD, the director, and for the Divine Word Retreat Center Eluru, that God's blessings be upon the center and all the constructions that they're about to begin, mass offered by a devotee, mass offered for all the Rosary team members, that they may be strengthened on the day of Pentecost by the anointing of the Holy Spirit to the intercession of Mother Mary, mass offered by the Rosary team members, mass offered for the anointing of the Holy Spirit on all the charismatic centers and ministers, that the Lord may anoint them with the fruit and gifts of the Holy Spirit for the glory of God, mass offered by a devotee, mass offered for all the souls in the purgatory and for the orphan souls, mass offered that the Lord may have mercy upon them and forgive all their sins, mass offered by another devotee. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ పెంతెకోస్తు మహోత్సవం నాడు మీ అందరి పేరిట గురువులు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆన్లైన్లో మీరు వేల మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటారు. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా సరే రెండు చేతులు జోడించి భక్తితో ఒక్క నిమిషం కళ్ళ మూసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ అపోస్తులపై అగ్నిజ్వాలగా వేంచేసి వచ్చిన ఈ చరిత్ర సంఘటన స్మరించుకుంటూ ఈ బలి మనం అర్పిస్తూ ఉండగా, దేవా, ఎంతో భక్తితో విశ్వాసముతో లోకవ్యాప్తంగా ఈ పెంతెకోస్తు ఆన్లైన్ మాసాలు పాల్గొంటున్న వారిని నీవు దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారి ఇంటెన్షన్స్కి జవాబు దొరుకున్నట్లుగా, పరిశుద్ధ అభిషేకములో వారు జీవించినట్లుగా వారందరినీ ఆశీర్వదించమని మీ మనసులో ఉన్న ఇంటెన్షన్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుంచుకుంటూ భక్తితో ఈ బలిని మనం అర్పిద్దాం. సహోదరి సహోదరులారా, పెంతెకోస్తు అనే పదానికి అర్థం 50వ రోజు అని అర్థం, విచ్ మీన్స్ ద 50th డే. పాస్కా పండుగ మొదలుకొని 7x7 7 ఆదివారాలు, ఈ 7x7 49th డే అయిపోయి 50th డే 50వ రోజుని పెంతెకోస్తు అని అర్థం, విచ్ మీన్స్ యేసుక్రీస్తు మోక్షారోహణం చేసిన తర్వాత పైమేడలో మరియ తల్లితో కలిసి ఎడతెగగా ప్రార్థన చేసినటువంటి అపోస్తులపై అగ్నిజ్వాలగా దేవుడు తన వాగ్దానమైన పరిశుద్ధాత్మను కృంభరించినటువంటి సంఘటనను మనం 50వ రోజు మనము జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాం. ప్రియులారా, ఈనాటి వాక్కు పరిచర్యలో సీనాయి కొండపై దేవుడు రాసి ఇచ్చిన 10 ఆజ్ఞలు, పెంతెకోస్తు పండుగ నాడు అపోస్తలులపై దేవుడు ప్రారంభించిన పరిశుద్ధ అభిషేకం,
ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అందువలన మొదటి పట్టణాన్ని, రెండో పట్టణాన్ని మీ శ్రద్ధతో మీరు వినండి. ఈ పెంతెకోస్తు ఒక నూతన అనుభవంగా మారాలని మనం అందరం కలిసి ఈ బలిని అర్పిద్దాం. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి విరుద్ధమైన పాపాలు మన జీవితంలో జరిగి ఉండే, దేవదూషణం పలకటం, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణను అడ్డగించటం, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆలయమైన శరీరాన్ని పవిత్రతలో కాపాడకుండా శరీరమందు అపవిత్ర కార్యములు చేయటం, అలాగే పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించిన వరాలను, ఫలమును మనము హేళన చేయటం, నా సొంత ప్రయత్నం వల్ల నేను పరలోకం చేరుకుంటాను, సంపాదించుకుంటాను, రక్షణ నా ప్రయత్నం వల్ల నాకు వస్తుంది అని ఒక వ్యక్తి తలంచుకోవటము, ఆత్మదేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని, ప్రేరణను, ఇన్స్పిరేషన్స్ని ఖచ్చితంగా కావాలని మనము అణచివేయటం, ఇవి అన్నీ పరిశుద్ధాత్మదేవునికి విరుద్ధమైన పాపాలే. తెలుసో తెలియక మనస్స వాచ కర్మణ ఇటువంటి పాపాలు చేసి ఉండే రెండు చేతులు గుండె మీద పెట్టి, ప్రభు మమ్మ మన్నించు, మాపై కరుణించు. యేసుక్రీస్తు అన్నాడు, ఒక మనిషి చేసిన పాపాలన్నిటికీ ప్రాయశ్చిత్తము, పాప మన్నింపు ఉంది. కానీ ఆత్మదేవునికి విరుద్ధంగా పాపం చేయడానికి ఈ లోకములో కానీ రాను లోకములో కూడా పాపమన్నింపు లేదు అని అన్నాడు. అయినప్పటికీ ఆ కరుణామైన దగ్గరికి మనం కూడా ఆ కరుణ కోసం యాచన చేస్తూ పాపాలన్నీ ఒప్పుకుంటాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నా. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపము చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్య అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మనలను కడుగు, మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. పావనాత్మదేవా మాపై దయచూపుము. ఈ పెంతెకోస్తు మహోత్సవ సందర్భంగా మహిమగాన పాడుకుంటూ సంతోషముతో ఆ త్రిత్వ దేవుని కనపరుస్తాం, స్తుతిస్తాం, ఆరాధిస్తాం. Gloria, Gloria, Glory, Gloria, 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 Glory, Gloria. పరలోకమందున్న దేవా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకు ప్రభువా. పరలోకమందున్న దేవా, స్తుతి స్తోత్రములు నీకు ప్రభువా. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర, పితయైన ఓ దేవా, ఏలిన వారైన సర్వేశ్వరా, పితయైన ఓ దేవా, మిమ్ము పొగడెదము, మిమ్ము స్తుతించెదము, మిమ్ము
ఆరాధింతుము. మేము పొగడెదము, మేము స్తుతించెదము, మేము ఆరాధింతుము. గ్లోరియా గ్లోరియా గ్లోరీ గ్లోరియా 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 గ్లోరీ గ్లోరియా. జనితైక సుతుడా శ్రీయేసువా, దేవుని ప్రియ గొర్రె పిల్ల. జనితైక సుతుడా శ్రీ యేసువా, దేవుని ప్రియ గొర్రె పిల్ల. లోక పాపములు పరిహరించుటకు ఇలలో వెలసిన మా దైవమా. లోక పాపములు పరిహరించుటకు ఇలలో వెలసిన మా దైవమా. గ్లోరియా గ్లోరియా గ్లోరీ గ్లోరియా 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 గ్లోరీ గ్లోరియా. పరిశుద్ధులు మీరొక్కరే, పరమోన్నతులు మీరొక్కరే. పరిశుద్ధులు మీరొక్కరే, పరమోన్నతులు మీరొక్కరే. పితతో పవిత్రాత్మతో కలకాలము ఉన్నవారా. పితతో పవిత్రాత్మతో కలకాలము ఉన్నవారా. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ఓ సర్వేశ్వర, నీవు పవిత్రాత్మ అందరినీ వెలుగుతో నీ విశ్వాసులకు హృదయ బోధన చేసితిరి. నీ పవిత్రాత్మ యందు మేము నిజమైనది ఆ పరిశుద్ధాత్మ దయచే మనసానికి సదా సంతోషించు భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహింతుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతో కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనకు చెల్లించున్నా. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 11 వరకు. పెంతెకోస్తు పండగ రోజు వచ్చినప్పుడు వారందరూ ఒక చోట గుమిగూడి ఉండిరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉండిన ఇల్లంతయు నిండెను. అప్పుడు అగ్నిజ్వాలలు నాలుకల వలె వ్యాపించి అక్కడ ఉన్న ఒక్కొక్కరి వైపు నిలుచుట వారికి కనబడెను. వారందరూ పవిత్రాత్మతో నింపబడిరి. అప్పుడు పవిత్రాత్మ వారికి శక్తిని అనుగ్రహించిన కొలది వారు అన్య భాషలలో మాట్లాడసాగిరి. భూలోకములోని ప్రతి దేశము నుండి వచ్చిన దైవభక్తులకు యూదులు యెరూషలేములో నివసించుచుండిరి. ఆ శబ్దము విని జన సమూహము అక్కడకు వచ్చెను. అప్పుడు ఆ యూదులలో ప్రతి వ్యక్తియు ఆ విశ్వాసులు
తన సొంత భాషలో మాట్లాడుట విని కలవరపడాను. వారు విస్మయముంది ఆశ్చర్యముతో ఇట్లు మాట్లాడుచున్న వీరందరూ గలీలుల కారా? ఇదేమి వీరు మాట్లాడుచున్నది మనమందరము మన సొంత భాషలో వినుచున్నామే. పార్తియ, మాదియ, ఏలాము, మెసపటోమియా, యూదయ, కపటోకియా, పొంతు, ఆసియావాసులు, ప్రేగియా, పంపిలియా, ఐగుప్తు, సిరానే దగ్గర లిబియా ప్రాంతం నుండి వచ్చిన మనము, రోమా నుండి వచ్చిన సందర్శకులు, యూదులు, యూదా మతమున ప్రవేశించిన వారు, క్రేతీయులు, అరబ్బీయులు మున్నగు మనమందరము దేవుడు చేసిన మహత్తర కార్యములను గూర్చి వీరు చెప్పుచుండగా మన సొంత భాషలలో వినుచున్నాము. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తోత్రించెదను నేను, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా. స్తోత్రించెదను నేను, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా. నరరూపి అయిన వానిన్ స్తోత్రించెదా, నరరూపి అయిన వానిన్ స్తోత్రించెదా. మోక్షద్వారము తెరచిన వానిన్ స్తోత్రించెదా, మోక్షద్వారము తెరచిన వానిన్ స్తోత్రించెదా. స్తోత్రించెదను నేను, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా. కన్యమరియ తనయుని స్తోత్రించెదా, కన్యమరియ తనయుని స్తోత్రించెదా. వచ్చే మెస్సయాను మనసారా స్తోత్రించెదా, వచ్చే మెస్సయాను మనసారా స్తోత్రించెదా. స్తోత్రించెదను నేను, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా దేవ సుందర యేసురాజుని, స్తోత్రించెదా. నరరూపి అయిన వానిన్ స్తోత్రించెదా, నరరూపి అయిన వానిన్ స్తోత్రించెదా. మోక్షద్వారము తెరచిన వానిన్ స్తోత్రించెదా, మోక్షద్వారము తెరచిన వానిన్ స్తోత్రించెదా. రెండవ పట్టణము పునీత పౌలు గారు గలతీయులకు రాసిన లేఖ 5వ అధ్యాయము 16వ వచనం నుండి 25వ వచనం వరకు. నేను చెప్పినది ఏమనా, మీరు ఆత్మయందు నడుచుకొనుడు, శారీరక వాంఛలను తృప్తిపరచుటకు ప్రయత్నింపకుడు. ఏలైనా శరీరం కోరినది ఆత్మ కోరుదానికి విరుద్ధముగా ఉండును, ఆత్మ కోరినది శరీరం కోరుదానికి విరుద్ధముగా ఉండును. ఈ రెండింటికి బద్ధవైరము. అందువలన మీరు చేయగోరు దానిని చేయలేకున్నారు. కానీ ఆత్మయే మిమ్ము నడిపినచో మీరు ధర్మశాస్త్రమునకు లోనైన వారు కారు. శరీర కార్యములు స్పష్టమే. అవి ఏవనా జారత్వము, అపవిత్రత, కాముకత్వము, విగ్రహారాధన, మాంత్రిక శక్తి, శత్రుత్వము, కలహము, అసూయ, క్రోధము, స్వార్థము, కక్షలు, వర్గతత్వము, మత్సర్యము, త్రాగుబోతుతనము, విందులు, వినోదములు మొదలగునవి.
పూర్వం వలె ఇప్పుడును నేను మిమ్ము హెచ్చరించుచున్నాను. ఇట్టి పనులు చేయువారు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కారు. కానీ ఆత్మఫలములు ఏవనా? ప్రేమ, ఆనందము, శాంతి, సహనము, దయ, మంచితనము, విశ్వసనీయత, సాత్వికత, నిగ్రహము. వీనికి వ్యతిరేకముగా ఎట్టి చట్టమును లేదు. క్రీస్తు యేసునకు చెందిన వారు వ్యామోహములతోనూ కాంక్షలతోనూ కూడిన తమ శరీరమును సిలువ వేసిరి. మనము ఆత్మను అనుసరించి జీవించు వారమైనచో ఆత్మను అనుసరించి క్రమముగా నడుచుకుందాము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. నీ నామమున మధుర సంగీతము, నీ వాక్యమున జీవన వేదము. హల్లెలూయా, 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 వీరాత్ములు ధన్యులు, ఈ ఊరి రాజ్యం వారిది. శోకాతులు ధన్యులు, ఓదార్పు వారు పొందెదరు. కాలాలు మారినా, సూర్యచంద్రులే ఆగినా, కాలాలు మారినా, సూర్యచంద్రులే ఆగినా, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం, మారదు నీ జీవవాక్యం, మారదు నీ ప్రేమ వాక్యం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, నీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 17 నుంచి 20 వరకు. మీరు నన్ను ప్రేమించినచో నా ఆజ్ఞలను పాటింతురు. నేను తండ్రిని ప్రార్థింతును, మీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకు మరొక ఆదరణకర్తను ఆయన మీకు అనుగ్రహించును. ఆయన సత్యస్వరూపి అగు ఆత్మ. లోకము ఆయనను చూడదు కనుక ఆయనని పొందజాలరు. మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు కనుక ఆయన మీతో నివసించును, మీ యందు ఉండును.
నేను మిమ్ము అనాథులుగా విడిచిపెట్టును, నేను మీ యొద్దకు వత్తును. కొలది కాలము అయిన పిదప లోకము నన్ను ఎన్నటికినీ చూడలేరు, కానీ మీరు నన్ను చూతురు. నేను జీవించుచున్నాను కనుక మీరును జీవింతురు. నేను నా తండ్రి యందును, మీరు నా యందును, నేను మీ యందును ఉన్నామని ఆ దినమున మీరు గ్రహింతురు. నా ఆజ్ఞలు స్వీకరించి పాటించువాడే నన్ను ప్రేమించువాడు. నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమింపబడును. నేను వానిని ప్రేమించి వానికి నన్ను తెలుసుకుందును అని చెప్పును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. మీకు స్తుతి కలుగును గాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియబిడ్డలారా, మీ అందరికీ పెంతెకోస్త్ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. విష్ యూ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ పెంతెకోస్త్. కాసేపు మనం దేవుని యొక్క వాక్కు ఆలగించబోతున్నాం. ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకొని నాతో కలిసి ప్రార్థించండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, పెంతెకోస్తు పండుగ నాడు అపోస్తులందరినీ నీ ఆత్మతో అభిషేకించి సంఘాన్ని ప్రారంభించినట్లుగా ఈరోజు ఎంతో సంతోషముతో ఆనందముతో మేము ఆ గొప్ప మహోత్సవం కొనియాడటానికి వేంచేసి ఉన్నాం. నీ వాక్కు ద్వారా బిడ్డతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభువా. నీ సన్నిధిని మాకు దయచేయండి ప్రభు. నీ ఆత్మ ఏ ఉద్దేశముతో అపోస్తులకు ఇచ్చారు, ఏ ఉద్దేశముతో మాకు ఇచ్చారు, ఆ కార్యం ఈ వాక్కు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితములో యథాకాలం జరిగి తీరునుగాక ప్రభు. ఆన్లైన్లో ఈ మాసని అటెండ్ చేస్తూ పూజలు పెట్టించి మాతో కలిసి ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నీవు దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. రెండో చేతులపైకి లేపి ఒక్క నిమిషం దేవుని స్తుతించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం. అమ్మ మరియ తల్లి మా కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేతాందిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు. స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భాబలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వనికి వందనములు. పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణాసన్నమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునగాక. ఆమేన్. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు సుదీర్ఘమైన ఒక వాక్య ప్రజ చేయటానికి మనకు సమయం లేదు. ఎందుకంటే పెంతెకోస్తు మహోత్సవం కనుక పాటల పూజ, గాయక బృందం పాడినటువంటి అన్ని పాటలు, ఈ పరిచర్య, వాక్యము, అలాగే పరిశుద్ధ బలి పూజలో సప్రసాదం అయిన తర్వాత ప్రియులారా, ఏలూరు నూతన ధ్యాన వడక మందిరములో మనం నిర్మించబోయే నూతన దేవాలయ వీడియో కూడా మనం చూడబోతున్నాం. అందువలన కేవలం ఒక పావుగంట సేపు ఈ 2024 సంవత్సర పెంతెకోస్త్ మహోత్సవ సందేశాన్ని చాలా చిన్నంగా మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాం. ముఖ్యమైన ఒకే ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే ప్రియలారా, సీనాయి కొండపై యావే దేవుడు తన సొంత వేళ్లతో 2 రాతి పల్లకలపై 10 ఆజ్ఞలు వారికి రాసిచ్చాడు. మోషే 40 రాత్రి 40 పగలు
అన్నపానీయములు ముట్టుకోకుండా దేవుని సన్నిధిలో సమయాన్ని గడిపి ఈ ఆజ్ఞలను 2 పల్లకలను ఆయన స్వీకరించి కొండ దిగి ఇజ్రాయిల్ ప్రజలకి ఆయన అందించినటువంటి ఆ సంఘటన. అలాగే అపోస్తలుల చర్యలు 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 5 వరకు పెంతెకోస్తు పండుగ సందర్భంలో జరిగిన సంఘటన. ఈ రెండింటికి మధ్యలో చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అని లోతైన వాక్య పరిచర్యలో, వాక్య మననములో, ఆలోచనలో మనం అర్థం చేసుకుంటాం. నేను కొన్ని కంపారిజన్స్ మీకు తెలియచేయాలనుకుంటున్నాను. సమయం మనకు అంత లేదు కాబట్టి డీటెయిల్గా ఏమీ చదవటం లేదు. నేను రెఫరెన్స్ చెప్తా, మీరు తర్వాత బైబిల్ తీసుకుని ఆ రెఫరెన్సెస్ అన్నిటినీ మీరు చదవండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరు. మొట్టమొదటిగా పెంతెకోస్తు అంటే 50వ రోజు, 50th డే అని అర్థం. విచ్ మీన్స్ పాస్కా పండుగ మొదలుకొని 7 ఆదివారాల తర్వాత 7 into 7 49 డేస్, 49 రోజు గడిచిన తర్వాత వస్తుంది పెంతెకోస్తు పండుగ. పెంతెకోస్తు అంటే 50th డే లేదా 50వ రోజు అని అర్థం ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన మనము పూర్వ నిబంధన బైబిల్ని అలాగే ఇజ్రాయేల్ చరిత్ర సంఘటనలు మనము రెండింటినీ దగ్గర పెట్టి చదివితే, సీనాయి కొండపై దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు రాసి ఇచ్చినటువంటి ఆ 10 ఆజ్ఞల పల్లకల సంఘటన యానివర్సరీగా వస్తూ ఉంది, వార్షిక జ్ఞాపకగుడిగా వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్తు. విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇయర్లీ, ఇట్ ఈస్ ఎ వార్షిక జ్ఞాపకం, ఎ సెలబ్రేషన్. ప్రియబిడ్డలారా, సీనాయి కొండపై జరిగినటువంటి ఈ సంఘటన అలాగే పెంతెకోస్తు, ఇది ఒక విషయం మనసులో జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. రెండో విషయం ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా, మనము యాక్చువల్లీ అపోస్తలుల చర్యలు 1వ అధ్యాయము 14 మనం ముందు చదివితే, అపోస్తలులందరూ మరియతలతో పాటు 120 మంది పెంతెకోస్తు సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ పై మేడలో ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయుచు ఉండిరి అని వాక్యం పలుకుతుంది. ఈ 120 మంది పిల్లగా మనం సీనాయి కొండ కింద కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అది ఎక్కడంటే యాక్చువల్లీ చెప్పండి, నిర్గమకాండం 24వ అధ్యాయంలో కొండ దిగి వచ్చినటువంటి మోషే ఈ ఆజ్ఞల పల్లకను తీసుకొచ్చి ఇజ్రాయెల్ ప్రజల ముందు అన్ని చదివి వినిపించి జంతు రక్తముతో ఈ ఒటంపడిగా ముద్రిస్తున్నట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ లోతైనటువంటి పూర్వ నిబంధన బైబిల్ పారాయణములో, బైబిల్ శాస్త్ర పఠనములో ఈ జంతువుని వధించటానికి, రక్తము సేకరించటానికి, ఈ ఒటంపడిగా ముద్రించటానికి 120 మంది మోషకి సహాయం చేసినట్లు, అనుచరులుగా పనిచేసినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక 120 మంది ఇక్కడ, ఒక 120 మంది పిల్లరా ఆ పెంతెకోస్తు పై మేడలో ప్రార్థనలో గడిపినటువంటి 2 కంపారిజన్స్ మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. మూడో విషయం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, సీనాయి కొండ నుంచి 2 రాతి పల్లకల 10 ఆజ్ఞలు పట్టుకుని మోషే కిందకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఒక ఘోరమైన దేవ నింద అక్కడ ప్రజలు చేస్తూ ఉన్నారు. అనగా మోషే కొండపైకెక్కి 40 రాత్రి 40 పగలు మోషే తిరిగి రాలేదు కనుక, ఆయన ఆలస్యమయ్యాడు కనుక, మోషే ఇంకా రాడు, మోషే చచ్చిపోయాడు, దేవుడు చంపేశాడు అనుకుని తిరుగుబాటు చేసినటువంటి మనుషులు ఒక బంగారపు దూడను తయారు చేసి
విందులు వినోదములు మందు తాగటములో లైంగికమైనటువంటి పాపాలు చేసుకుంటూ వారు జీవించినటువంటి పండగలు చేసుకున్నటువంటి తాగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక సంఘటన మోషే చూడటం, ఆ 10 ఆజ్ఞల పల్లక ఆయన విసిరేసి పిల్లరా ఇజ్రాయెల్ ప్రజల మీద దేవుని కోపాగ్నికి వచ్చినప్పుడు లోతైన బైబిల్ పట్టణములో ధ్యానాంశములో అక్కడ 3000 మంది అక్కడ చనిపోయినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 3000 మంది. యాక్చువల్లీ అపోస్తలుల చర్యలు 2వ అధ్యాయములో పెంతెకోస్తు పండుగ నాడు అభిషేకం పొందినటువంటి పేతురు 11 మంది అపోస్తలులతో లేచి నిలబడి మొట్టమొదట సువార్త పరిచయం చేసినప్పుడు మన బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. 3000 మంది మారు మనస్సు పొంది పాపాలు ఒప్పుకుంటూ పరిశుద్ధ అభిషేకం స్వీకరించి వారు ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘములో సభ్యులుగా చేరారు. అక్కడ 3000 మంది చనిపోతే, నాశనమైతే, పెంతెకోస్తు పండుగ నాడు 3000 మంది పాపాలు ఒప్పుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రక్షణ మార్గానికి వచ్చారు. వారు సంఘములో సభ్యులుగా చేరారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను ఇక్కడ మీ ముందు ఈ 2-3 కంపారిజన్స్ పిల్లరా ఈ పండుగ రోజు ఎందుకు నేను తెలియజేస్తున్నానంటే, సీనాయి కొండపై దేవుడు తన చేయి వ్రేళ్లతో రాసి ఇచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలకి ఒక ఉద్దేశం ఉంది. నిర్గమకాండం 24వ అధ్యాయంలో ఈ ఉటంబడిగా ముద్రించినప్పుడు వారేమన్నారు? దేవుడు చెప్పినవి అన్నీ, దేవుడు రాసి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలన్నీ, మోషే చదివి వినిపించినటువంటి కమాండ్మెంట్స్ అన్నీ మేము ఆచరింతుము పాటింతుమని వాడు మాట ఇచ్చారు. ఆ మాట ఇచ్చిన తర్వాతనే ఉటంబడిగా ముద్రించబడ్డది. కానీ ఆ మాటలు వారు పాటించలేదు, అసలు పాటించలేదు. ప్రియులరా, దేవుని బిడ్డలే దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించకపోతే అన్యుల ముందు అది ఒక నింద, అదొక అవమానం. అందువలన మనుషులు దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించేలాగున దేవుడు తన ఆజ్ఞల్లో ఏ మార్పు తీసుకురాలేదు. మీకు కష్టంగా ఉంది కదా, నేను కొన్ని ఆజ్ఞలు తగ్గిస్తాను, ఎందుకు 10 ఆజ్ఞలు 5 చాలు కదా అని ఆజ్ఞల్లో ఏమాత్రం దేవుడు మార్పులు చేయలేదండి. మనుషులకి 10 ఆజ్ఞలు కష్టంగా ఉన్నా కష్టంగా లేకపోయినా ఆజ్ఞల్లో ఏమాత్రం మార్పు చేయకుండా మనుషులు దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించేలాగున్న మనుషులకు సహాయం చేయటానికే దేవుడు పిల్లరా ఒక కొత్త స్టెప్ వేస్తూ ఉన్నాడు. మనం దీన్ని ఎక్కడ చదువుతూ ఉన్నామంటే పిల్లరా, ఎజెకియెల్ ప్రవక్త గ్రంథములో మీరు 36వ అధ్యాయంలో 20 నుంచి మీరు 26 వరకు చదువుకోండి. 20 నుంచి 26 వరకు నేను ఇక్కడ చదవటం లేదు, ఇది మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు మనుషులు వాళ్ళ శక్తి చేత, బలము చేత, జ్ఞానము చేత, తెలివి చేత ఆ ఆజ్ఞలు పాటించలేని పరిస్థితిలో మనుషులు ఆజ్ఞలు పాటించటానికి దేవుడు ఒక సహాయకుడిని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. నేను ఈ సహాయాన్ని గురించి యాక్చువల్లీ సువిశేషంలో చదువుకున్నాం. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో నేను ఒక ఆదరణకర్తని మీకు అనుగ్రహింతును, ఆయన సత్యస్వరూపికు ఆత్మ అని అన్నాడు. ఎజెకియెల్ ప్రవక్త గ్రంథం ఈ 36వ అధ్యాయంలో పిల్లరా మీరు 20 నుంచి దాదాపు 26 వరకు చదివితే ఆయన అక్కడ ఏం రాస్తూ ఉన్నాడంటే, మీ రాతి గుండెని నేను తొలగించి ఒక మాంసలపు గుండె నేను మీకు అనుగ్రహింతును. మీరు దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించి ఆయన మార్గములో నడవటానికి ఆ ఆజ్ఞల్ని నేను
రాతి పల్లకల మీద కాదు, మీ గుండె మీద రాస్తాను. గుండె మీద రాస్తే ఒక మనిషి ఎక్కడికి వెళ్ళినా రాతి పల్లకలు మోసుకుంటూ పోయే అవసరం లేదు. గుండె మీద దేవుడు ఆజ్ఞ రాసినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆ గుండె మీద రాయబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్కు ఒక మనిషితో వెంట అది పోతూనే ఉంటాయి. నేను నా ఆత్మని మీకు అనుగ్రహింతును, మీలో ఒక నూతన ఆత్మను నిక్షేపింతును. ఆ ఆత్మ గుండెపై దేవుడు రాసినటువంటి ఆజ్ఞలను ఒక్కొక్క మనిషికి సరిగా బోధించేలాగున, పాటించేలాగున సహాయం చేయును అని అక్కడ వాక్యం పలుకుతుంది. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు దేవుడు అభిషేకించిన ఆత్మ యొక్క ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే, రాత్రి పలకలపై రాసినటువంటి ఆజ్ఞలు మనుషులు పాటించలేని పరిస్థితిలో ప్రతి మనిషి రక్షణ పొందటానికి ఈ ఆజ్ఞలు పాటించటం అవసరమని దేవుడు వారికి తెలియచేస్తూ సహాయకుడుగా ఆత్మనిచ్చి గుండె మీద ఆజ్ఞ రాసి దేవుని ఆత్మ నూతనంగా వాళ్ళు నిక్షేపించి వారు దేవుని బిడ్డలుగా ఆజ్ఞలు పాటించేవారుగా దేవుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇదే యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు ప్రత్యక్షంగా దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం. రెండో విషయం ఏంటి ప్రియ బిడ్డలారా, మనము రోమపత్రిక 7వ అధ్యాయంలో మీరు 14 నుంచి దాదాపు 24 వరకు చదువుకోండి. రోమపత్రిక 7వ అధ్యాయము 14 నుంచి 24 వరకు. అక్కడ మనం ఏమి రాస్తూ ఉన్నామంటే, ప్రతి మనిషికి బలహీనత ఉందండి. శారీరకమైనటువంటి బలహీనతలు కానీ, మానసికమైనటువంటిది కానీ, లోక సంబంధమైన ప్రభావాలు కానీ ప్రతి మనుషులు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. అందువలన సైతాన ప్రభావం కానీ, లోకపు ఆసక్తులు కానీ, పాపపు ఆసక్తులు కానీ ఒక మనిషిపై చాలా వరకు ప్రభావం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి పడుగరంటున్నారు, నేను చేస్తున్నది ఏదియో నాకే తెలియటం లేదు, నేను కోరుకున్న మంచిది కాదు, నేను ద్వేషిస్తున్న చెడ్డ పనిని నేను చేస్తూ ఉన్నానని అని అంటున్నాడు. నేను ద్వేషించే చెడ్డ పని నేను చేస్తూ ఉన్నానంటే నాలో పని చేసేది లేదా ఈ కార్యం చేసేది నేను కాదు, నాలో ఉన్నటువంటి పాపము అని ఆయన అక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పరిస్థితిలో ఒక మనిషి ఈ లోకపు ఆసక్తులు, పిశాచి ప్రభావము, స్వంతమైన బలహీనతల వలన దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించి దేవుని మార్గములు నడిచి రక్షణ పొందటానికి కష్టంగా ఉంది అనేటువంటి పరిస్థితిలో రోమపత్రిక 8వ అధ్యాయం 14వ వచనం వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మను ఒక మనిషికి అనుగ్రహించి ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిచే, ఆ పరిశుద్ధాత్మ బలము చేత మనము దేవుని మార్గము నడిచేలాగున, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించేలాగున చేయటానికి దేవుడు ఈ పెంతెకోస్తు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని శిష్యులకి ప్రసాదించి ఆయన ద్వారా మనందరికీ ఆత్మ ప్రసాదించి దేవుని బిడ్డలుగా మనల్ని చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఎందుకంటే యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 15వ వచనం ప్రియులారా, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించువారే దేవుని బిడ్డలు. ఆజ్ఞలు పాటించటమే రక్షణకి నిదానం ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఆజ్ఞలు పాటించుకోకుండా మనిషికి రక్షణ ఉండదు. దేవుడు ఆజ్ఞలు మార్చేవాడు కాదు, ఎందుకంటే దేవుడు రాసినది రాసిందే. దేవుని ప్రణాళికకి మార్పులు ఉండవు. దేవుడు ఏర్పడిన రక్షణ ప్రతి ఒక్క మనిషి పొందాలంటే దేవుడు మారటం కాదు పిల్లరా, నేను మారటం, మీరు మారటం, మన హృదయాన్ని మార్చుకోవటం, మన మనస్సును మార్చుకోవటము, మన నడవడికలు మార్చుకోవటం తప్ప దేవుడు మారేది లేదు, ఆయన ఆజ్ఞలు మారేది లేదు. అందుకే దేవుడు దేవుడై ఉన్నాడు. భూమి ఆకాశము గతించును కానీ నా మాటలు మాత్రం మారదు అని వాక్యం పలుకుతుంది. అందువలన దేవుడు మారడు, ఆయన ఆజ్ఞలు మారదు. మారాల్సింది నువ్వే, మారాల్సింది నేనే. మన నడవడికలు మార్చుకోవాలి, మాటలు మార్చుకోవాలి, క్రియలు మార్చుకోవాలి. అది మనశ్శక్తి చేత, మన బలము చేత మనకు సాధ్యం కాదు. కాబట్టి
పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు దేవుడు ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేక ఉద్దేశం ఏంటంటే, మన బలహీనతలో దేవుని ఆత్మ మనకు బలముగా నిలబడి, బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది అని పౌలు గారికి ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఇదే పిల్లరా. గుండెపై దేవుని ఆజ్ఞలను రాసి ఆత్మ ద్వారా మనల్ని ప్రేరేపించి, ఈ ఆత్మలో మన దేవుని వాక్కును పాటించి తూచా తప్పగా ఆయన మార్గంలో నడవటానికి, దాని ద్వారా దేవునికి మహిమ కలగటానికి, మన రక్షణ పొందటానికి, పిశాచిని తన సైన్యాన్ని మనము పూర్తిగా అనగత్రొక్కటానికి ఈ పరిశుద్ధాత్మను ఆయన మనకు ప్రసాదించి ఉన్నాడు. ప్రియమైన సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, చివరిగా కీర్తన 119 అధ్యాయములో మనము మీరు 34, 35, 36, 37 చదవండి. అక్కడ కూడా పరిశుద్ధాత్మ మనకు అభిషేకించే ఉద్దేశం ఏంటంటే, ప్రియులారా, దేవుని మార్గములో మనం నడవటానికే ఈ ఆత్మ. దేవుని సన్నిధిలో ఒక వ్యక్తి చేరటానికే ఈ ఆత్మ. నిస్సహాయ అవస్థల మనిషికి సహాయం చేయటానికే ఈ ఆత్మ. అందువలన ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ ఆత్మను ప్రతి మనిషి పొందుకోవటము అవసరం. అరే, నాకెందుకు పెంతెకోస్తు, నాకెందుకు పరిశుద్ధాత్మ, నాకు అవసరం లేదు అని అనిపించుకోవటానికి మనకి ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే ప్రియులారా, నువ్వు ఏ పని చేసుకున్నా, కూలి పని చేసుకున్నా, లేదా ఇంట్లో క్రైస్తవురాలుగా ఉన్నా, నువ్వు బిజినెస్ చేస్తున్నా, వ్యాపారం చేస్తున్నా, ఏది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషికి ఆత్యంతిక రక్షణ అనేది ఒక మనిషికి కావాలి. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు అనేది లెక్క కాదు. ఫైనల్లీ నీ మరణానంతరము యేసుక్రీస్తు శిలువ పాట్ల మరణ ఉద్ధానము ద్వారా పొందిన రక్షణ నీకు కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం, పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం ఒక మనిషికి అవసరమే. అందుకే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మనం 3, 4, 5, 6 చదివితే నికోదేమోసు యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమన్నాడు అక్కడ? పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఏ ఒక్క మనిషి కూడా రక్షణ పొందటానికి ఛాన్స్ లేదు అని అంటుంటే, పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ ఆత్మాభిషేక ఉద్దేశం పిల్లరా, మనము దేవుని బిడ్డలుగా జీవించటం, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించటం, దేవుని మార్గములో నడవటం, అది ఒక్కటే రక్షణకి మార్గం. అది లేకుండా ఎవడు కూడా ఈ రక్షణ పొందేది లేదు. అందువల్ల ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ మనం కొనియాడుతూ ఉండగా పిల్లరా, మనకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సహాయకుడై పరిశుద్ధాత్మ, మనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్మ. పిల్లరా, ఏదైతే సీనాయి కొండ మీద దేవుడు ప్రజలకి రాతి పలక రాసి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు వారు పాటించలేని పరిస్థితిలో, మనుషులందరూ ఫెయిల్ అయిపోయే పరిస్థితిలో మనిషిని దేవుడు అలా వదిలిపెట్టకుండా వారు రక్షించటానికి ఇంకా మనకి దగ్గరగా ఆయన తన ఆత్మ అనుగ్రహించి రక్షించటానికి ఏర్పరిచే ప్రణాళికలో దేవుడు ఈరోజు కూడా మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఈ ఆత్మ మీ అందరి పొందుకోవటానికి దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు, ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. అందువలన మనము శరములు వంచి 1 నిమిషం ప్రభుత్వంలో ప్రార్థించి, పరిశుద్ధాత్మదేవ, సీనాయి కొండపై రాసి ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆజ్ఞలు రక్షణ పొందటానికి ప్రతి ఒక్క మనిషికి అవసరమని తెలుసుకొని ఈ ఆజ్ఞ నేను పాటించి దేవుని కుమార్తెగా, కుమారుడుగా జీవించటానికి మాకు మీ ఆత్మ సహాయం దయచేయండి. మా గుండెపై ఆ దేవుని ఆజ్ఞలు రాసి పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకు ప్రేరేపణ ఇచ్చి, ప్రభువా, నీకు సాక్ష్యములను మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పెంతెకోస్తు మహోత్సవం నాడు ప్రభువా, ఆ ఆత్మను పొందటానికి ఆత్మదాహం వీరికి కలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ సన్నిధి ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి ప్రభువా. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా.
హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రియబిళ్ళారా, రెండు చేతులు మీ ముందు మెల్లగా చాచి తెరచి పట్టుకోండి. నేను మీకోసం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ మాపై దిగిరిచ్చి నడిపించండి, అభిషేకించండి. ఈ పాటను మనం పాడబోతున్నాం. దాహముతో ఈ సన్నిధిలో ఈ సమయంలో ప్రార్థనలో ఉండండి. దేవుడు మనల్ని తన ఆత్మ ద్వారా తన సొంత పుత్రులుగా మార్చి రక్షణ మార్గములో నడిపించే ఈ గొప్ప కార్యం మన జీవితములో యథాకాలం జరుగునుగాక. పై గదిలో శిష్యుల పైన దిగిన ఆత్మా రావయ్యా. ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా, మాపై దిగిరావా. అందరూ ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా, మాపై దిగిరావా. మరొకసారి అందరూ కలిసి ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా, మాపై దిగిరావా. ఎడారిలో మోషేని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలను అగ్ని స్తంభములాగా మేఘస్తంభం నడిపించిన ఆత్మ, పాపమని అంధకారములో నీ వెలుగై మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎడారిలో ఇజ్రాయేలు నడిపిన ఆత్మ దిగిరావా. ఎడారిలో ఇజ్రాయేలుపై నడిపిన ఆత్మ దిగిరావా. అందరూ కలిసి ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా, మాపై దిగిరావా. యోర్దాను నదిలో యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం పొందిన వెనక ఆయనపై పావుర రూపం వల్ల దిగి వచ్చిన ఆత్మమా, ఒక్కొక్కరిపై నీ సన్నిధిని విడుదల చేయమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. యోర్దాను నదిలో యేసయ్య తలపై దిగిన ఆత్మ దిగిరావా. యోర్దాను నదిలో యేసయ్య పైన దిగిన ఆత్మ దిగిరావా. అందరూ కలిసి ఓ పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా, మాపై దిగిరావా.
పావుర రూపమా పరిశుద్ధాత్మా మాపై దిగిరావా మాపై దిగిరావా. అపోస్తులుడు పై మెడలో 120 మందితో కలిసి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా అగ్ని జ్వాలల వరే వారి పెదికి వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ పెంతెకోస్తు రోజును సంఘాన్ని ప్రారంభించే గొప్ప సమర్థన ఆత్మమా Yes, Lord. మా ఒక్కొక్కరి పెదికి రమ్మని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నామయ్యా. స్తోత్రం. హల్లెలూయా 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 శిష్యులలో తేజము నింపిన సద్గుణాత్మా దిగిరావా. శిష్యులలో తేజము నింపిన సద్గుణాత్మా చంద్రపైకి లేపి శిష్యులలో తేజము నింపిన సద్గుణాత్మా దిగిరా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. అభిషేకించు నడిపించు హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నిశ్శబ్దంగా అలాగే ప్రార్థనలో ఉండండి. ఒక్కొక్కరు జ్ఞానస్నానం మొదలుకొని ఒక్కొక్క సంఖ్యములో పొందుకున్న ఆత్మాభిషేకం ఈ పొందకొస్తున్నాడు నూతుని గురించి మమ్మల్ని సేవకులు నడిపించమని దాహముతో ప్రార్థించు. ఆత్మకు ఆటంకంగా ఉన్న ప్రతి పాపాన్ని ఈ అర్పణ వేళలో మీరు సమర్పించండి. ప్రభు ఈ పంతకొస్తున్నాడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని గొప్పగా అభిషేకించును గాక. అమ్మా మరియు తల్లి, ఈ బిడ్డల ఒక్కొక్కరి కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేత నిన్న మరియమ్మ వందనం. ఏలిన వారి మీతో ఉన్నారు, శీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారి మీరే. మీ గర్భఫలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారిని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణాసమయంలో ప్రార్థించండి. ఆమేన్. మనము మన విశ్వాస సంగ్రహ ప్రార్థన చేసుకుందాం. చేతులు ఎడమ చేతున గుండె మీద పెట్టి కుడి చేతున పైకి లేపి మన విశ్వాస సంగ్రహ ప్రార్థన, విశ్వాస ప్రకటన మనము భక్తితో ఈ పందుకొస్తున్నాడు చేసుకుందాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరుని విశ్వసించున్నాం. అతని యొక్క ఏకసుతుడును మన యొక్క నాథుడైన యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించున్నాం. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్యమరియు నుండి పుట్టెను. పొంతియుస్ పిలాతుని అధికారముకు లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణము పొంది సమాధిలో ఉంచబడును. పాతాళముకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయే వారిలో నుంచి లేచును. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల ప్రేమ సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు.
అక్కడి నుండి జీవించు వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసిస్తున్నాము. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తున్నాము. పాపముల మన్నింపును విశ్వసిస్తున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసిస్తున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసిస్తున్నాము. ఆమేన్. ప్రియులారా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ సమయంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. గాయక బృందము అర్పణ గానం పాడుతుండగా గురువులు అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా మీ అందరి తరపున సమర్పిస్తున్నారు. భక్తితో మీ విన్నపాలను, ఇంటెన్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈ కానుకలతో పాటు ఆత్రేయ దేవుని సమర్పించుకుంటూ ప్రార్థనలో ఉండండి. మహి వెలిసిన మహాదేవుని మనోజ్ఞమౌ మందిరమున హృదయాంజలి. మరియ సుతుడు మనుజహితుడు మనోహరుని మండపమున ప్రేమాంజలి. ప్రేమాంజలి మహి వెలిసిన మహాదేవుని మనోజ్ఞమో మందిరం హృదయాంజలి. హృదయాంజలి మరియ సుతుడు మనుజహితుడు మనోహరుని మండపమున ప్రేమాంజలి. ప్రేమాంజలి అందుకో శ్రీకరా, ఆదుకో శుభకరా. అందుకో శ్రీకరా, ఆదుకో శుభకరా. నిన్ను చేర మానవాళి కోరిక, కనులార చూడ నీదు వేడుక. నిన్ను చేర మానవాళి కోరిక, కనులార చూడ నీదు వేడుక. ధనధాన్యము ఫల పుష్పము నీరాజనమీయగా. ధనధాన్యము పర పుష్పము నీరాజనమీయగా. ప్రేమ మీర దివ్య పాద పూజ సేయగా. ప్రేమ మీర దివ్య పాద పూజ చేయగా. మనసైన కానుక ముదమారమీయగా. మనసైన కానుక ముదమారమీయగా. సాదరముగా స్వీకరించు జీవదాయక. సాదరముగా స్వీకరించు జీవదాయక. మహి వెలిసిన మహాదేవుని మనోజ్ఞమౌ మందిరమున హృదయాంజలి. హృదయాంజలి మరియ సుతుడు మనుజహితుడు మనోహరుని మండపమున ప్రేమాంజలి. ప్రేమాంజలి అందుకో శ్రీకరా, ఆదుకో శుభకరా. అందుకో శ్రీకరా, ఆదుకో. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించే ఈ బలి సర్వశక్తి గలపదిగిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుదురుగాక. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్న రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళ మూసుకుందాం. ఈ పెంతెకోస్తు మహోత్సవ సందర్భంగా ఎంతో భక్తితో ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉన్నాం. పూజలు పెట్టించిన మీ ఒక్కొక్కరి ఇంటెన్షన్స్ ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలు మనం సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది మాసంలో పాల్గొంటూ ఉండగా మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను ఈ బలిపీఠ మీద ఈ అప్పద్రాక్షసములో కానుకగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. లోకవ్యాప్తంగా పెంతెకోస్తు మహోత్సవం ఘనంగా కొనియాడుతున్న ఒక్కొక్క బిడ్డ ఈ బలి ద్వారా దీవించబడును గాక.
ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో మనము విడుదల చేయబోతూ ఉన్నాం. మీరు చూడబోతూ ఉన్నటువంటి ఏలూరు నూతన ధ్యాన వడక మందిర దేవాలయ వీడియో వాక్త్రూ మనము సమర్పిస్తూ ఉన్నాం. పెంతెకోస్తు పండుగ నాడు ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘము స్థాపించబడినట్లు ఈ పెంతెకోస్తు మొదలుకొని ఏలూరు నూతన ధ్యాన వడక మందిర వీడియో ద్వారా ప్రారంభించబోయే పనులను దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా తన సేవకుల ద్వారా ప్రారంభించి పరిపూర్తి అయ్యేలాగున దేవుని చిత్తం ఈ ధ్యాన వడక మందిరం ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రములో భారత్ నలుమూలలో లోకవ్యాప్తంగా జరగాలని ఆశతో ప్రేమతో ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైనా ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదమో. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవా పావన పితా సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఇచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము ధర్మము రక్షణదాయకము. క్రీస్తు పరమండలములపైకెక్కి మీ కుడి ప్రక్కన ఆసీనుడవై తాను వాగ్దానం చేసిన పవిత్రాత్మను దత్తపుత్రులకు మోపై కృమ్మరిల్చెను. కావున ఇప్పుడును అనంత కాలము వరకు సకల దూతల బృందం సమేతముగా భక్తితో నీ స్తుతిని కీర్తించి పాడుట ఎట్లనగా సంతోషముతో ఆనందముతో హోసన్న గానం పాడుకుంటూ ఈ పెంతెకోస్తు మహోత్సవం నాడు దేవుని కనపరుస్తాం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు భూపరలోకముల్ నీ మహిమలతో నిండియున్నవి. మహోన్నతమున జయ జయ గానం జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు ప్రభునామంబున వచ్చిడివారు ధన్యులు ధన్యులు. మహోన్నతమున జయ జయ గానం జయ జయ గీతం. పావన 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 ప్రభువు దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పావన 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 ప్రభువు.
ప్రియబిళ్ళరా, మనం ఈ నడు పూజలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కానుకలపై దేవుని పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి దగ్గర రావాలని గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా సాధ్యమైతే మోకరించి పరిశుద్ధాత్మదేవ మమ్ము కూడా దీవించి ఆశీర్వదించండి అని భక్తితో ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతైమ శుద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం వలన సమస్తమును జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మానారును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చనను నెరవేర్చుచున్నాము. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము.
ఇది నీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరల వచ్చు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ కుమారక్షణాయుధముగ శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షార్హణ స్మరించుచు వారు మరల వేంచి ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీసభ యొక్క కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలు కొనుచున్నాం. ఆయన మరణము ద్వారా మమ్మ మీతో సఖ్యపరచిన మీ దివ్య కుమారుని ఈ బలిని స్వీకరింపు. మేము ఆయన శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఆయన యందు ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్ల దయచూపుము. ఆయనే మమ్మ నీకు నిత్య అర్పణగా రూపొందించునగాక. ఈ విధంగా మీరు ఎన్నుకున్న పుణ్యాత్మలతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర కన్యయు దేవమాత అయిన మరియ మాతతోనూ పునీత జోజప్ప గారితోనూ ధనులైన మీ అపోస్తులతోనూ వేద సాక్షులతోనూ సకల పునీతులతో పాటు మమ్మను మోక్ష భాగ్యమునకు వారసులము చేయము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపన నిరవధిగా ప్రార్థన సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. ఓ ప్రభువా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికీ శాంతిని శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలు కొడుచున్నాం. ఈ లోకమున యాత్ర చే మీ శ్రీసభను మీ సేవకుడుకు మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును పూలా ఆంతని అగ్రపీఠాధిపతిని తదితర పీఠాధిపతులను గురులందరినీ నీవు సంపాదించుకున్న ప్రజలందరినీ విశ్వాసమందును ప్రేమయందును దృఢపరపం. మీ చిత్త ప్రకారం మీ సముఖమును చేరి ఉన్న ఈ ప్రజలందరి మనవులు ప్రార్థనలు ఇంటెన్షన్స్ ఈ పందకోస సందర్భంగా మీకు సమర్పిస్తూ ఉండగా వారందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఆన్లైన్లో ఈ మాసాలు పాల్గొన్న వారందరినీ మీ ఆత్మ ద్వారా అభిషేకించి క్రైస్తవులకు తగిన దీవెనలతో అభిషేకముతో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థాన మగుదమును ఆ నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మేము కూడా ఒకరోజు అక్కడ చేరి మీ మహిమని వీక్షించుచు నిత్యానందం పొందుదుమగాక. మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనవి చేస్తున్నాం. ఆయన ద్వారా సకల మేలును లోకమునకు దయచేయచ్చు ఉన్నారు. ఈ డాక్స్ మనం పాడుతూ ఉండగా భక్తితో త్రిత్వక దేవుని ఈ పంతకోస మహోత్సవ సందర్భంగా ప్రభువా అందరి దీవించమని ప్రార్థిద్దాం. వారి ద్వారా వారితో వారి సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవా మహిమలు మీకే కలుగునుగా.
మహిమలు కలుగుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. అందరూ పైకి లేచి నిలబడి రెండు చేతులు చాచి పట్టుకుంటూ ఈ పండుగ సందర్భంగా దేవుని పరిశుద్ధత అభిషేక సాన్నిధ్యం ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా పొందటానికి అందరినీ కనికరమొత్తు కృపతో మన్నించి ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యుద్ధ అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్మము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో ఈ పండుగ కొనియాడుతున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఆత్మదేవునికి విరుద్ధమైన సకల పాపము నుంచి, పిశాచ ప్రభావము నుంచి పరిశుద్ధాత్మ అగ్నితో పూర్తిగా విడిపించండి. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుని యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసుకొచ్చున్నాను అని మీ అపోసృత వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యత లెక్కింపగా ఈ బిళ్ళందరి విశ్వాసమును ఈ మహోత్సవాన్ని కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము సంతోషముతో ఆనందముతో తెలియజేసుకుందాం. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాప పరిహారకుడా, మా మీద దయగా నుండండి, మా మీద దయగా నుండండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాప పరిహారకుడా, మా మీద దయగా నుండండి, మా మీద దయగా నుండండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రె పిల్ల, లోక పాప పరిహారకుడా, మాకు సమాధానము దయచేయండి, మాకు సమాధానము దయచేయండి, మాకు సమాధానము దయచేయండి, మాకు సమాధానము దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రె పిల్ల, ఇదిగో పెంతెకోస్తు మహోత్సవ సందర్భమున శిష్యులపై ఆత్మను పంపిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ గొర్రె పిల్ల విందుకో పిలువబడిన వారు ప్రభువా, మీరు నా ఇంట వేయించేటకు నీ పాత్రుడను కాను. మీరు ఒక్క మాట పలికినా నేను ఆరోగ్యంను పొందేదను. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు రక్తములు ఒక నిత్య జీవులు భాగం ప్రసాదించునగాక. ఆమేన్.
జగతి దీపం సుమనోహర రూపం శ్రీయేసునామం శుభధామమే. నిఖిల జగతి దీపం సుమనోహర రూపం శ్రీయేసునామం శుభధామమే. ఆ స్వర్గమేఘాలపై దిగి వచ్చే మన దైవమే. ఆ స్వర్గమేఘాలపై దిగి వచ్చి మన దైవమే. నిఖిల జగతి దీపం సుమనోహర రూపం శ్రీయేసునామం శుభధామమే. అనురాగమై అపురూపమై అద్వైతమై అజరామరమై. అనురాగమై అపురూపమై అద్వంతమై అజరామరమై. అరుదైన ఈ విందుకే మనసార ఘన స్వాగతం. అరుదైన ఈ విందుకై మనసార ఘన స్వాగతం. పరమాత్మ జీవాత్మతో ఏకమైన మధుర సంగమం. పరమాత్మ జీవాత్మతో ఏకమైన మధుర సంగమం. నిఖిల జగతి దీపం సుమనోహర రూపం శ్రీయేసునామం శుభధామమే. నిఖిల జగతి దీపం సుమనోహర రూపం శ్రీయేసునామం శుభధామమే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ అయిన వెంటనే మీకు 2 minutes ఎ స్పెషల్ వీడియో మేము ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. ఏలూరు నూతన దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిర వాక్త్రూ యాక్చువల్లీ ఈ వీడియో. ఈ మందిరమే ఏలూరు విజయరాయ్ నూతన ఎస్విడి ధ్యాన వడక మందిరములో దేవుని బిడ్డలు నిర్మించబోయే దేవాలయం. చాలా అందమైన ఒక దేవాలయాన్ని మనము నిర్మించబోతున్నాం. ఈ వీడియో మీరు చక్కగా చూడండి. ఈ దేవాలయ నిర్మాణం కోసం తలకొక ఇట్టుకైన వస్తువైన డబ్బులైన శ్రమల రూపమైన మీరు ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ రాష్ట్రములో ఏ దేశములో ఉన్నా పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగి ఆ వీడియోలో మీకు అందిస్తున్నటువంటి బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్లో మీరు పంపించండి. మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా అక్కడ ఇస్తూ ఉన్నాము. మనమందరం కలిసి పిల్లరా ఈ గొప్ప బృహత్ కార్యాన్ని మనం పూర్తీకరిస్తాం. మీకు తెలుసు, ముత్తంగి దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరం గత 27 సంవత్సరాలుగా దేవుని సేవలో ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను దేవుళ్ళు నడిపిస్తూ ఉంది. అలాంటి ఒక మందిరం ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రములో కావాలని ఎస్విడి సంస్థ గురువులు తలపెట్టిన ఈ కార్యం మీ అందరి సహాయ సహకారముతో మనం పూర్తి చేస్తాం. 2024, 2025, 2026 ఈ 3 సంవత్సరంలో ఈ ధ్యాన వడక మందిర పనిని పరిపూర్తి చేసి రానున్న తరుములు సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క వాక్కును, దేవుని యొక్క ఆత్మను, దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకుంటూ సాక్షిగా జీవించడానికి ఈ మందిరం పిల్లరా
ఆంధ్ర రాష్ట్ర శ్రీసభకి ఒక గొప్ప బహుమతి. అందువలన ఉదార మనస్సు కలిగి ఈ యొక్క వీడియోను అనేక మందికి మీరు పంపించండి. వీడియో చూస్తున్నవారు పిల్లరా మంచి దాతలుగా ముందుకు వచ్చి ఈ మందిర నిర్మాణానికి మీరు సహకరించండి. దేవుని మందిరం నిర్మించు మీ ఇంటిని, మీ కుటుంబాన్ని, మీ బిడ్డలని దేవుడు దీవించునుగా. కానీ మా టీం మెంబర్స్ ప్రతిరోజు మీకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. మా కోసం మీరు ప్రార్థించండి. ఈ మందిరం త్వరగా పూర్తి అవ్వాలని మీరు కూడా ప్రార్థించండి. మనము దేవుని మందిరాన్ని ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు మనము ప్రారంభిస్తాం, నడిపిస్తాం. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా దీవించునుగాక. లేచి నిలబడదాం చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదం కోసం. ప్రార్థించుదాము. ఓ ప్రభువా, నీ పవిత్రాత్మ కృమ్మరింపు మా హృదయములను శుద్ధి చేయునుగాక. మా మనస్సులను ఆగట్టుకును ఈ ఆత్మ ఆంతరంగిక ప్రక్షాళనతో మా హృదయములను సమృద్ధిగా ఫలించునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మంతని దీవించి ఆత్మవరాలతో ఫలముతో దీవించి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుతాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పిల్లరా, చర్చ్ వీడియోస్ మీకోసం అందిస్తూ ఉన్నాం. చూడండి, ప్రే చేయండి, సహకరించండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫీస్ట్ ఆఫ్ పెంతెకోస్ట్.
క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, నా పేరు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి. ప్రభు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం పేరిట మీ అందరికీ శుభాభివందనములు తెలియజేస్తున్నాం. బిడ్డలారా, హైదరాబాద్ ముత్తంగి ధ్యాన వడక మందిరము ద్వారా ఎస్విడి సంస్థ గురువులు గత 27 సంవత్సరాలుగా ఆంధ్ర తెలంగాణలో మాత్రం కాదు, దేశ విదేశాలలో కూడా గొప్ప దేవుని సువార్త పరిచర్యను అందిస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి ఒక గొప్ప ప్రార్థనా మందిరము ఆంధ్ర రాష్ట్రములో కూడా కావాలని దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యేకమైన ప్రేరణ వలన ఎస్విడి గురువులు విజయవాడ దగ్గర ఏలూరు మెత్తురాసనములో జానంపేట పక్కన విజయరాయి అనే గ్రామములో నూతన దివ్యవాకు ధ్యాన వడక మందిరాన్ని ప్రారంభించాం. మీరు ఇప్పుడు చూసిన ఈ చర్చ్ వీడియో ఈ నూతన ధ్యాన వడక మందిరములో దేవుని ప్రజలు నిర్మించబోయే నూతన గొప్ప దేవాలయము, దేవుని మందిరం. దాదాపు 2500 మంది సీటింగ్ కెపాసిటీలో నిర్మించబోయే ఈ మందిరం గృహస్థ క్రైస్తవులకి, కపుల్స్ రిట్రీట్స్ కోసము, యువకుల కోసము, చిన్నపిల్లల కోసము, కేటగిస్ట్ ఉపదేశ మాస్టర్ల కోసము, గురువుల కోసము, మఠకన్యల కోసము, అలాగే లోకవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వేల కోట్ల మంది ప్రజలు తెలుగు, ఇంగ్లీష్, తమిళ్, మలయాళం అండ్ ఇంగ్లీష్ ఈ 5 భాషలలో దేవుని వాక్యము ద్వారా బలపరచడం అనే ఉద్దేశముతో మేము నిర్మించబోతున్నాం. ప్రియులారా, విశ్వాసములో మనుషులు పడిపోతున్నటువంటి ఈ కాలములో ఈ గొప్ప ధ్యాన వడక మందిరం ద్వారా సభ, శ్రీ సభ, సంఘ, కుటుంబ విశ్వాసములో బిడ్డలు బలపడాలి, సాక్షిగా నిలబడాలని ఉద్దేశముతోనే మేము ప్రారంభించాం. ఈ మందిర నిర్మాణం ఒక బృహత్ కార్యం, చాలా గొప్ప ఖర్చులతో కూడుకున్న ఒక పని. ఈ వీడియోను చూస్తున్న మీ ఒక్కొక్కరిని వ్యక్తిగతంగా నేను ఒక విన్నపాన్ని, ఒక ఇంటెన్షన్స్ని మీ ముందు సమర్పిస్తున్నాం. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగి మీరు ఒక్కొక్కరు తలకొక్క ఇట్టుగానైనా, ఇంటికి కొద్దిగా డబ్బులు వస్తుపరంగానైనా క్యాష్ పరంగానైనా మీరు ఈ దేవుని గొప్ప మందిర నిర్మాణం కోసము మీరు పంపించినప్పుడు బిడ్డలారా, మీ అందరి పేరిట ఈ గొప్ప మందిర నిర్మాణ కార్యాన్ని మనము త్వరగా పూర్తి చేయబోతున్నాం. ఈ మందిరము నిర్మించటానికి ప్రత్యేకంగా దివ్యవాక్కు ధ్యాన వడక మందిర పేరిట ఒక స్పెషల్ బ్యాంక్ అకౌంట్ మేము ఓపెన్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే మీ ఎవ్రీ పై ఈస్ clearly, correctly accounted. Bank details. Account name, Divine Word Retreat Center, South Indian Bank, Eluru Branch. Account number 0906053000001231. IFSC code SIBL 0000906. UPI స్కానర్ మాకుంది, అది కూడా ఇక్కడ మీకోసం ఇస్తూ ఉన్నాము. ప్రియులారా, ఈ మందిర నిర్మాణం కోసం మీరు ఒక్కొక్కరు ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ఈ చిన్న వీడియోని మీ స్నేహితులకి, ఫ్రెండ్స్కి, దాతలకి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి. మనమందరూ కలిసి నిలబడితే ఈ గొప్ప మందిరము మనము దేవునికి సమర్పిద్దాం. ఆ మందిరము ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని గొప్పగా దీవించునుగా. కానీ మేము మా టీం మెంబర్స్తో కలిసి మీకోసం నిరంతరంగా ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. సదా దేవుని సేవలో దివ్యవాక్కు ధ్యాన వడక మందిర డైరెక్టర్ ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి. గాడ్ బ్లెస్ యూ abundantly.